What do you want to become? Hero or zero? How many times, how many years you always say hero, hero? Why can't you be hero, hero? Very simple shouting amongst the people. But if given opportunity, can anyone rise and share your feedback in English? I challenge you. 1,000 rupees cash prize if somebody is able to now understand what I am and tell from there on the stage. I am going to give you 3 counts. Let's see how many heroes are here, how many heroines are here making up. 1, 2, 3. Now understood now. Having understood what's all bloody shit is happening in the country, if you are not realizing what for we are here, then what is the use of being here? Chappandi. Chitramaina giyyi, chitramaina giyyi, chittaina cheyyi, chittaina cheyyi. బ్రతుకు కుంచె నీదే ప్రతిభ నీదే, బ్రతుకు కుంచె నీదే ప్రతిభ నీదే. అమరగల్గు రంగుల నేర్చితివేని వినుర బాలచంద్ర వినయ సాంద్ర, వినుర బాలచంద్ర వినయ సాంద్ర. You know, if you want, you can make a beautiful painting with your brush. If you don't want your life be a beautiful painting, you can crash it and put it in the dustbin. Chettaina cheyyi, chitramaina giyyi, chettaina cheyyi. Bratuku kunche neede. Life brush is yours. Pratibha neede. Talent is yours. Provided you add colors to your life. You, my dear Balachandra, remember this in life. This is what somebody wrote poem on me. Ila 108 poems rasaru. So what? These are all life lessons. My dear children, I fold my hands to your parents who has dwelled, struggled, fought, took loan, for you to cherish, for you to flourish, for you to be, excelling in the life. I fold my hands to the government of Telangana who gave you reimbursement, fee reimbursement. Otherwise, I don't think majority of these children may not have accessibility to this wonderful institution. I fold my hands to the teachers who are able to take up passionate job of enlightening you, empowering you, educating you in the life. So I go before you all for next 1 hour, 1.5 hours. Be with me with the heart, with the ears, with the mind, with the body. ఎందుకు వచ్చావమ్మా కాలేజీకి? స్టడీ పర్పస్. స్టడీ పర్పస్. కాలేజీకి ఎందుకు వచ్చావమ్మా? చదువుకోవడానికి. కాలేజీకి ఎందుకు వచ్చావయ్యా? స్టడీ పర్పస్. కాలేజీకి ఎందుకు వచ్చావు? స్టడీ పర్పస్. ఎనీ అదర్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్? అమ్మా ఫ్యూచర్ కొరకు. ఓకే, ఇంకా ఎవరికి? టాలెంట్. ఇంకా look at this. I'm surprised. This question is posed to lakhs and lakhs of students till today in the last 3 decades of my life. Never I heard the right answer. The right answer is not education. Right answer is not respect. Right answer is not talent. Right answer is not knowledge. రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ స్టడీ పర్పస్. రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏంటో తెలుసా? బాగుపడడానికి వచ్చామని ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు కాలేజీ పిల్లలు? కాలేజీలకు ఎందుకు వస్తున్నాం? చదువుకోవడానికా? చదువు ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు.
కానీ వందల వేల మందితో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటే రోజు సోషల్గా ఏమవుతోంది, ఏం చేయకూడదు, ఏం చెయ్యాలి, మనకు చదువు చెప్తున్నటువంటి విషయాలు మనం తెలుసుకోగలిగింది ఏంటి, మనం తెలుసుకోవడం వల్ల ఏమేం చేయొచ్చు సమాజంలో అనే ఆలోచన దృక్పథము మనల్ని పరివర్తన చెందే దిశగా ప్రయాణం చేయిస్తుంది, ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇండివిజువల్ గా మారుతుంది, మార్పింపజేస్తుంది అనే ఆలోచన సత్యము ఎంతమందికి అర్థమైంది? కాలేజీకి వచ్చే చదువు కోసం అంటారా? చదువే అయితే యూట్యూబ్ లో కూడా పాఠం చెప్పుకోవచ్చే. అరే బాగుపడాలరా, బాగుపడడానికి కాలేజీకి రావాలి, బాగుపడడానికి చదువుకోవాలి, బాగుపడడానికి మనం కష్టపడాలి. కానీ ఏం చేస్తున్నాం ఈరోజు చెప్పండి? కాలేజీకి వచ్చి లేజీగా మారిపోతున్నాం. లేజీగా మారిపోతున్నాం. యు నో వాట్, దేర్ ఆర్ 4 things for all our engineering students I would like to mention at this induction program where 1,350 people, children, students are inducted in the first year course of all the engineering streams. Today, ఇప్పటిదాకా మిమ్మల్ని బాగా పట్టి కట్టి ఉంటారు ఇళ్లలో. Now, the moment you join engineering college, ఏమవుతుందో తెలుసా? అప్పటిదాకా పగ్గాలు విడిచేస్తారు. బాగా పెద్దగా అయిపోయింది, బాగా పెద్దగా అయిపోయాడు, అలా అయిపోతారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ ప్రాసెస్ ఏమవుతుందంటే మంచిది చెడ్డేది ఎవరికి అవసరం లేదు. ఆలోచించండి. We forget for what purpose we got admission in the engineering college. కారణం ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా ఒక 1000 స్టూడెంట్స్ ని మనం చదివించాం అభయ ఫౌండేషన్ తరఫున. ఆ ఫస్ట్ బాయ్ మాట్లాడేదాకా ఐ గాట్ మై ఫస్ట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ అభయ ఫౌండేషన్. 186 ర్యాంక్ వాడికి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో. 5,000 కట్టడానికి వాడి దగ్గర డబ్బు లేకపోయింది. ఇది 18 years బ్యాక్ స్టోరీ. ఆ అబ్బాయికి మేము 5,000 కట్టాము 3 ఏళ్ళు. అండ్ హీ గాట్ ప్లేస్డ్ విత్ ర్యాంప్ ఇన్ఫోటెక్ అనేటువంటి ఒక కంపెనీ. 9,000 జాబ్. నా దగ్గరకు వచ్చారు, స్వామీజీ ఏం చేయమంటారు? 9,000 బాగా తక్కువ కదా స్వామీజీ, నేను రుణనా వెయిట్ చేయనా అంటే నేను అన్నాను, రే నీకు ఎవడన్నా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు సార్, నాకు రాలేదు సార్. వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్? నీ దగ్గర ఆప్షన్ బి ఉందా? లేదు సార్, వెయిట్ చేయాలి సార్ వచ్చేదాకా. అప్పుడు నేను అన్నాను, రాని ఆపర్చునిటీ కోసం కూర్చొని వెయిట్ చేయడం కంటే వచ్చిన అవకాశాన్ని చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకోరా. 9,000 అయితే ఏంటి, నీకైతే డబ్బులైతే నీ చేతికి పాకెట్ మనీ వస్తుంది. యూ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పాను. నమ్మాడు నా మాట. అదే కంపెనీలో 30,000 దాకా వెళ్ళాడు. ఇది 18 years, 17 years back. Today, where is he? He is placed with a Walmart with 50 lakhs per annum package located to Bengaluru. Now he is now full-time Secretary General of Abhaya Foundation. ఒక ఇంజనీరింగ్ లో ఏం చేయాలి, ఎలాంటి ప్యాషన్తో బతకాలి అంటే ఇలాంటి ప్యాషన్తో బతకాలి అని. కానీ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ చూస్తూ ఉంటారు కదా, చాలా మంది ఐఐటి, ఎన్ఐటి, ఎన్ఈటి చాలా వస్తూ ఉంటారు అందరూ. కానీ నిజంగా చెప్తున్నాను రా పిల్లలు, we lost 4 things in our life. అయితే 4 విషయాలు we lost in our life. ఇంజనీరింగ్ లో జాయిన్ అయిన మీరందరూ కూడా ఈ మర్చిపోయిన 4 అంశాల గురించి పని చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది ఈరోజు. ఏమిటో తెలుసా ఈ 4 అంశాలు? ఈ 4 అంశాలు మీ దగ్గర ఉంటే ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ లో మీరు ఏ స్ట్రీమ్ తీసుకున్నా పర్వాలేదు, సక్సెస్ విల్ బి యువర్స్. ఈ 4 అంశాలు మిమ్మల్ని కింద పడేస్తాయి, లేకపోతే నిలబెడతాయి. మీరు ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ లో మెకానికల్ అయినా, ఆటోమొబైల్ అయినా, ట్రిపుల్ అయినా, సిఎస్ అయినా, ఐటీ అయినా, సిఎస్సి అయినా, ఏమైనా సరే, ఈసీఈ అయినా, ఏమైనా సరే, ఈ 4 విషయాలు మాత్రం మీ దగ్గర లేవు. ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను. ఏమిటో తెలుసా? చెప్పగలరా ఎవరైనా? మెజారిటీ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ విల్ నాట్ గెట్ ప్లేస్మెంట్. ఇది నార్మల్గా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జరిగేది. మీరు ఒప్పుకుంటారా లేదా? ఇది మిగతా 40%, 60%, 70% ఎందుకు రావట్లేదు? The reason behind is not the qualification, not the degree, not the marks. డిగ్రీ కాదు, క్వాలిఫికేషన్ కాదు, మీ స్టేచర్ ఆఫ్ కాలేజీ కాదు, మీ స్టేచర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ కాదు, మరి ఇంకేంటి?
ఏం స్కిల్? కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ రా. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ మీన్స్ వాట్? The first thing in communication skill is talking. As you said, speaking. 100 మందిలో మాట్లాడడం వేరు, 100 మంది ముందర మాట్లాడడం వేరు. Is that not criteria where the corporates are now looking at? నీ క్వాలిఫికేషన్ ఏముంటే ఏంట్రా, నువ్వు ఎలా చక్కగా మాట్లాడగలుగుతున్నావా లేదా, ఎలా లాజికల్గా చెప్తున్నావా లేదా, హౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు స్పీక్ కరేజియస్లీ అనేది చూస్తారా లేదా? సో స్పీకింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్. చాలా దగ్గరలో చూస్తున్నాను రా నేను, ఎన్నో దగ్గరలో మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటాను పిల్లలతో. టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ 5 minutes వితౌట్ ఇంటరప్షన్ అని చెప్పాను అనుకో, ఇదే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, 5 minutes ఎవరైనా మీ గురించి మీరు మాట్లాడగలరా ఇంగ్లీష్లో? హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ రెడీ ఫర్ 5 minutes టాక్? టెల్ మీ. 5 నిమిషాలు మీ గురించి. అరే మీ గురించే మీరు మాట్లాడలేకపోతే సమాజంలో జరిగే ఇష్యూస్ గురించి, మీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి, మీ క్వాలిఫికేషన్ గురించి ఎలా మాట్లాడతారా? మన 4 ఏళ్ల కోర్సులో మాట్లాడే అవకాశం ఎప్పుడొచ్చినా మాట్లాడండి. సీట్ అంటే టీచరు టీచింగ్ చేస్తుంటే అప్పుడు కాదు మాట్లాడాల్సింది, ఎక్కడ మాట్లాడాలో అక్కడ మాట్లాడండి. ఆ మాటలే మన యొక్క చేతనాన్ని కలుగచేస్తాయి, మన యొక్క పొటెన్షియల్ని తెలియచేస్తాయి, మన స్పిరిట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయిస్తాయి. నెంబర్ 1 టాకింగ్. నెంబర్ 2 చెప్పండి, లిజనింగ్. బాడీ ప్రెజెంట్, మైండ్ ఆబ్సెంట్, ప్రయోజనం లేదు. ఇప్పటిదాకా క్లాస్లో విన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు, ఇంట్లో చదువుకోగలిగితే, హోంవర్క్ చేసుకోగలిగితే, చక్కగా రీడ్ చేయగలిగితే బాగానే ఉంటుంది. కానీ అసలు రీడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ మిస్ అయిపోయిందా లేదా? ఈరోజు నిర్ణయం చేసుకోండి. 25 marks ఫర్ టాకింగ్, స్పీకింగ్. హౌ మెనీ మార్క్స్ యూ గెట్? యూ రైట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఏం లేదురా, ఇది మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నిజంరా నాన్న. హ్యావింగ్ కమ్ టు దిస్ ఫార్ టు దిస్ కాలేజ్, మనం చక్కగా మాట్లాడగలగాలి. అది కూడా నెక్స్ట్ 4 years 3 languages we should learn. What are they? 1 మాతృభాష, 2 దేశ భాష, 3 అంతర్జాతీయ భాష. ఏమిటి? తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్. కంపెనీలు తేగలరు కానీ ప్రభుత్వాలు జాబులు ఎవరు తెప్పించుకోవాలి? మనం కాదు రోయ్, నేనే. ఎవరు? నేనే తెచ్చుకోవాలి. నేనంటే నేను కదరా, మీరు. అవును కదా? సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో మొదటి అంశము చెప్పండి. మొదటి అంశం ఏమనుకున్నాం? స్పీకింగ్ 25 marks, రైటింగ్ 25 marks, లిజనింగ్ 25 marks, ఇంకా రీడింగ్. yes or no? Now out of reading, speaking, writing, listening, 4 things 25 marks each topic మనం ఇస్తే మనకి ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయి అనే దాని మీద ఆధారపడి మన 4 years సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది. It is not about qualification. It is not even about how wonderful marks you are getting. What is the use of marks, such academic marks? మనలో స్కిల్ లేకపోతే how is that anybody will tag you, pick you up? సో ఇది మనందరం అర్థం చేసుకోవాలి పిల్లలు. Because I treat you like my children. 4 years లో మీకు ఎన్నో అవకాశాలు వస్తున్నాయి కాలేజీలో, కానీ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నామా లేదా అనేది ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రతి సంవత్సరం టెక్ ఫెస్టివల్స్ జరుగుతుంటాయి. 4 to 5 technical sessions, technical presentations will happen per year. 4 years around 20. Yes. ఇప్పుడు మీరు లెక్కేసుకోండి, how many of you will be presenting your technical papers? పార్టీలు, presentations,
సాంగ్స్ కాంపిటీషన్స్ కాదు, రియల్ టైం సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎంతమంది టెక్నికల్ గా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ఆలోచించండి. వెరీ ఫ్యూ. ఆ సాంగ్స్ దగ్గర చాలా మంది ఉంటారు. ప్రజెంటేషన్ సెషన్ లో చూస్తే 10 మంది 8 మంది నా దగ్గర ఆడుకుంటారు. పిల్లలు, ఇఫ్ నాట్ నౌ వెన్, ఇఫ్ నాట్ యూ హూ? If you are not able to understand the importance of today, you are gone for the day, you are died, you are dead body now. Always remember these 4 years are the wonderful opportunity for us. Every day we have to dwell upon what was my improvement, what was my excellent in the life from yesterday to today. నిన్నటి నుంచి ఈ రోజు ఏదైనా డెవలప్ అయ్యానా నేను? ఎస్ ఆర్ నో? ప్రోగ్రెస్ అయ్యానా? ఏమీ లేదు. నిన్నటి కన్నా ఈరోజు ఎక్కువ సోమేర్ అయ్యావు, ఎక్కువ సోమరిపోతయ్యావు, ఎక్కువ యూజ్లెస్ కూడా అయ్యావు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అర్థమైంది. 4 థింగ్స్ అమ్మా. ఏమిటవి? స్పీకింగ్. ఈ 4 థింగ్స్ దృష్టిలో పెట్టుకోండి. మీరు ఎక్కడున్నా బాగుపడతారు. మీరు ఎక్కడున్నా. ఇక దీన్ని ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్పొచ్చు, ఇంకో 1 hour చెప్పొచ్చు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డీల్ మోర్ దాన్ దిస్. ఎందుకంటే యు ఆల్ స్మార్ట్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, యు నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఓకే, ఐఎమ్ ప్రెస్యూమింగ్ ఇన్ దట్ వే. సో నెక్స్ట్ థింగ్, యాజ్ ఎ స్టూడెంట్, మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్, మీరు ఏం చెయ్యాలి 4 ఏళ్ళు? ఇండక్షన్ లో మిగతా వాళ్ళు ఏం చెప్తారో నాకు తెలియదు, కానీ నేను చెప్పాల్సింది కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఇండక్షన్ లో. ఏమిటవి అంటే, మొట్టమొదటిది వాల్యూ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ బీ సిన్సియర్ టు యువర్ కెరియర్. లైటింగ్ చేయొద్దు, మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోవద్దు, గోల్డ్ దొరకద్దు. సో ద ఫస్ట్ థింగ్, బీ సిన్సియర్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ సిన్సియర్ టు యువర్ స్టడీస్? రైట్ హ్యాండ్. ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్స్ అంటే మళ్ళీ లేపుతాడమే నమ్మకం చెప్పి. How many of you are sincere to your parents? How many of you are sincere to your teachers? అరే, మీరు నిజంగా తల్లిదండ్రులు సిన్సియర్ గా ఉండి ఉంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ 100 మార్క్స్ రావాలి కదా. పేరెంట్స్ సిన్సియర్ గా ఉంటే 10 మంది వచ్చేవాడు, 100 మంది వచ్చేవాడు, 1000 మంది వచ్చేవాడు మాట్లాడడానికి. విష్ణు వేదకులు ఒక్కటే ఎదుగుతుంది. మీరు అనుకుంటున్నారు సిన్సియారిటీ అంటే లవింగ్ దెమ్, రెస్పెక్టింగ్ దెమ్ కాదు. తల్లిదండ్రులు ప్రేమించడం అంటే తల్లిదండ్రులు ఇచ్చినటువంటి దిశానిర్దేశాన్ని చక్కగా, అద్భుతంగా, అనంతంగా, అపరూపంగా, అరూపంగా ముందుకెళ్ళడం. ముందడుగు వేస్తాము. కష్టాలే వచ్చినా, కన్నీరే కార్చినా, ఉప్పెనలు వచ్చినా, ఊపిరే పోయినా ముందడుగు వేస్తాము. ప్రతిభని ప్రభావాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెబుతాము అనే ఆలోచన దృక్పథాన్ని మనం చూపించగలగాలి. సిన్సియారిటీ అంటే అది ఉందా? విద్యార్థులకి ఇండక్షన్ లో ఉండాల్సిన వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఒకటోది ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు ఇందాక? బీ సిన్సియర్. చదువు తప్ప వేరేది కనపడకూడదే. వీళ్ళకి చదువు తప్ప చాలా కనిపిస్తుంటాయి కళ్ళు తెరిస్తే. పిల్లలు, సో సిన్సియర్ గా ఉండడం నేర్చుకోండి. 2, ట్రూత్ఫుల్ గా ఉండండి. బీ ట్రూత్ఫుల్ టు యువర్ సెల్ఫ్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ ట్రూత్ఫుల్ టు యువర్ సెల్ఫ్? బికాస్ ఈ ఈసీ రాలేదని మెకానికల్ తీసుకున్నా, మెకానికల్ రాలేదని ఏదో అట్లా వేరే ఏదో అది కాదు. ఏది చేస్తే గొప్ప అవుతారు చెప్పు? గొప్ప పని చేస్తే గొప్పవాళ్ళు ఎవర్రా చెప్పండి? ఏం చేస్తే గొప్పవాళ్ళు అవుతారు అంటే ఎప్పుడురా గొప్పవాళ్ళు అవుతారు సార్? మనకు నచ్చింది చేస్తే. అదే చెప్పబోయాను నేను. ఏం చేస్తే గొప్పవాళ్ళు అవుతారు అంటే, చాలా మంది మిస్కన్సెప్షన్, మిత్, మనకు నచ్చింది చేస్తే గొప్పవాళ్ళు అవుతారు అంటుంది అమ్మాయి. ఇది 95% పిల్లలు ఇదే అనుకుంటున్నారు. మీకు నచ్చింది చేస్తే గొప్పవాళ్ళు ఎవర్రా? మీరు ఏం చేసినా గొప్పగా చేస్తే మీరు గొప్పవాళ్ళు అవుతారు. ఎస్ ఆర్ నో? మీకు నచ్చింది రాలేదురా ఇప్పుడు అంటే నాశనమైందా? మీకు నచ్చిన ఉద్యోగం రాలేదురా, పోతుందా కంపెనీ ధమారాయిగా? అట్ట కాదురా. మీకు ఏం వచ్చినా సరే, ఏం తీసుకున్నా సరే, మీకు ఏం అవకాశం వచ్చినా సరే గొప్పగా చేస్తే యూ బికమ్ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. డెవలప్డ్ కంట్రీ, డెవలపింగ్ కంట్రీ కాదు, డెవలప్డ్ కంట్రీ చేయడం మన చేతుల్లో ఉంది. ఎప్పుడు గొప్పగా చేస్తే, ఏ పని చేసినా గొప్పగా చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సో రెండోది
బీ ట్రూత్ఫుల్ టు యువర్ సెల్ఫ్. మీకు మీరు నమ్మండి, మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి, మిమ్మల్ని మీరు సత్యంగా భావించండి. మిమ్మల్ని మీరు నమ్మితే ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా జయం మీదే. ట్రూత్ఫుల్గా ఉండండి. అలా ట్రూత్ఫుల్గా ఉన్నాడు కాబట్టి సుందరం పిచ్చై ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? ఎవరికో వెళ్ళాడు. ఎస్ అన్నా. శివ నాడా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకోటి నా సత్య నాదేళ్ళ వీళ్ళందరూ తెలుగురా. రెండోది బీ ట్రూత్ఫుల్. ఈ మూడో విషయం చాలా మంది విద్యార్థులు మిస్ అయిపోతున్నారు జీవితంలో. మొదటి రెండు ఓకే, సిన్సియర్గా ఉండడం, ట్రూత్ఫుల్గా ఉండడం కొద్దిగా తెలుసు పిల్లలకి, మంచి పిల్లలే ఉన్నారు. మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అంటే క్రీమ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రనే వస్తారు, అవులా యూజ్లెస్ ఫెలోస్ రారు. ఏమి రా, దీనికి కూడా చెప్పండి, కొట్టరా, గట్టి కొట్టండి రా. ఎస్ ఆర్ నో? సో క్రీమ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్, ఫస్ట్ 2 things గ్రాంటెడ్. ఓకేరా, మీరు సిన్సియర్ గా ఉన్నారా, ట్రూత్ఫుల్ గా ఉన్నారా. ఈ మూడోది లేకపోవడం వల్ల ఉద్యోగాలు రావట్లేదు. ఈ మూడోది లేకపోవడం వల్ల ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం అపజయం ఎదుర్కొంటున్నాం. ఈ మూడోది లేకపోవడం వల్ల గొర్రెల మందల్లో గొర్రెల్లాగా ఉండిపోతున్నాం. ఈ మూడోది లేకపోవడం వల్ల సమాజంలో మనకు సరైనటువంటి గుర్తింపు రాకుండా ఉంది. ఈ మూడోది లేకపోవడం వల్ల క్లాసులో కూడా వెనకబడి ఉన్నాం. ఏమిటి మూడోది? బీ యునీక్ ఇన్ అవర్ అప్రోచ్. యునీక్, విలక్షణంగా ఉండడం మర్చిపోయాం మనం. అందరూ సిఎస్సి చేస్తే సిఎస్సిలో నువ్వు విలక్షణంగా, యునీక్ గా, వైవిధ్యంగా, ఇన్నోవేటివ్ గా ఉండడం లేకపోతే నీకు జాబ్ ఇవ్వరు. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీలో యూనిక్నెస్ ఏమిటి చూస్తారు. దాన్ని యూఎస్బి అంటారు. యూఎస్బి అంటే ప్రోడక్ట్ ని, ఒక టీవీని రెండో టీవీతో కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు, ఒక ప్రోడక్ట్ ని రెండో ప్రోడక్ట్ తో కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు, సిమిలర్ ప్రోడక్ట్ తో యూఎస్బి చూస్తారట. యూఎస్బి అంటే యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్. యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్. ఆ టీవీకి ఇప్పుడు మీరు ఫోన్ తీసుకుంటారు, అన్ని ఫోన్లు మీకు నచ్చవు కదా, దీంట్లో ఏది యూనిక్ గా ఉందని చూస్తారు. అది 5,000 ఎక్కువ ఆ ఫోన్ తీసుకుంటారు. కారణం ఏంటి? మిగతా ఫోన్లో యూనిక్ ఫీచర్ లేదు అని. ఎస్ ఆర్ నో? అలాగా మీ ప్రొఫైల్ ని యూనిక్ గా తయారు చేసుకోవడం మీద దృష్టి పెట్టాలి ఈయన. సో ఒక ప్రొఫైల్ తీసుకుంటే వాడు రాసుంటాడు, సార్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ మొదలైన తర్వాత నేను ఎప్పుడు మా అమ్మ నాన్నతో పాకెట్ మనీ తీసుకోలేదు అని రాసింటాడు. యూనిక్ గా ఉంటుంది అది. వాడు అడుగుతాడు ఏంటిది అని, వాడు చెప్తాడు అది ఇది అంటాడు. 2, నేను నా ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలో ఒక పక్క నేను చదువుకుంటూ నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం నేను మంచి, అంటే ఎంసెట్ లో మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది కాబట్టి నేను ప్రతిరోజు 1 hour ఆన్లైన్ ట్యూషన్ చెప్తుంటాను సార్ 10వ తరగతి పిల్లాడికి అని చెప్తాడు. అంటే వాడు అంత వయసులోనే ఆ విధమైనటువంటి టాలెంట్ బిల్డ్ చేశాడు. అంటే ఈజ్ ఇట్ నాట్ యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్ ఫర్ హిమ్? టుమారో ఒక టీమ్ లో ఎలా వర్క్ చేస్తారో తెలిసిపోతుందిగా. లేదు, ఇంజనీరింగ్ లో ఉన్నప్పుడు నేను అవుట్ ఆఫ్ 20 టెక్నికల్ ప్రెజెంటేషన్స్ వి హోస్టెడ్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్, ఐ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ఆల్ ద 20 టెక్నికల్ ప్రెజెంటేషన్స్. ప్లీజ్ ఫైండ్ ద లింక్ బిలో అంటాడు. యూనిక్ గా మనం ఉన్నామా? ఇవమ్మా మన యూనిక్నెస్. ఇంకోటి అంటాడు, సార్ నేను నా జీవితంలో ఇంజనీరింగ్ చదివిన వెంటనే లాట్ ఆఫ్ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ తో నేను పనిచేస్తున్నాను సార్, దానివల్ల ప్రతి సాటర్డే సండే ఐఎమ్ అసోసియేటెడ్ విత్ కమ్యూనిటీ వర్క్ అని చెప్తాడు. లాస్ట్ 4 ఏళ్లలో నేను వెళ్ళని కెలామిటీ లేదు సార్. వాయనాడు కూడా వెళ్ళాను సార్, కర్నూలుకి వెళ్ళాను సార్, అమరావతికి వెళ్ళాను, విజయవాడకి వెళ్ళాను, గుంటూరుకి వెళ్ళాను, ఖమ్మం వెళ్ళాను, ములుగు వెళ్ళాను, వరంగల్ వెళ్ళాను. ఎక్కడ కెలామిటీ ఉంటే అక్కడ నేను ఏమన్నా చేయగలనా అని ఆలోచించాను అని వాడు రాశాడనుకో, వాడు తప్పకుండా యునిక్ గా కనిపిస్తాడు 100 మందిలో. అలాంటి యునిక్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి చెప్పండి మనకి, క్వాలిఫికేషన్ తప్ప. సో హియర్ వీ నీడ్ టు అడ్రస్ సచ్ యునిక్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్. మాట్లాడగలరా, పాట పాడగలరా, ఆడగలరా? నేను ఐ అండర్స్టాండ్, ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ చదువుకుంటున్నప్పుడే ఒక పుస్తకం రాశాడమ్మా, ఐఎమ్ అన్ ఆథర్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ లింక్ బుక్. వాడు లింక్ పెట్టేశాడు. ఎట్లుంటుంది చూసేవాడికి? వీడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభ చూపించాడు చెప్పండి రా. ఊరికే మనం ఉండి చక్కగా డ్రెస్ చేసుకుని అడ్రస్ లేకుండా తిరుగుతే ప్రయోజనం ఏముందా? డ్రెస్ ఉండాలి, అడ్రస్ ఉండాలి, అప్పుడే రిడ్రెస్సర్ ఉంటుంది లైఫ్ లో అని అర్థం చేసుకోవాలి. సో 3వ పాయింట్ ఏంటి? మొదటిది గట్టిగా
బీ సిన్సియర్ 2, బీ ట్రూత్ఫుల్ 3, యునిక్ గా ఉండాలి 4, డెడికేటెడ్ ఎఫర్ట్ చేయండి అమ్మా. మీ డెడికేటెడ్ ఎఫర్ట్ ఎట్లుండాలి అంటే ఈ రోజు నుంచి ఒక 1 వీక్ 10 days ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా స్వామీజీ చెప్పారని తలుచుకొని స్వామీజీ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ రోజు నుంచి ఒక 10 days మీ అమ్మా నాన్నని అబ్జర్వ్ చేయండి, నిజాయితీగా అబ్జర్వ్ చేయండి. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎలా కష్టపడుతున్నారు, వాళ్ళు మీకోసం ఎంతెంత శ్రమ పడుతున్నారు, ఎంత డ్రీమ్ చేస్తున్నారు, ఎంత ఆలోచిస్తున్నారు, ఏ విధంగా వాళ్ళు అప్పు సొప్పు ఏదో వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళు పడుతున్నారు. ఒక 1 week to 10 days అబ్జర్వ్ చేయండి. దట్ బికమ్స్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ యూ ఆల్. అమ్మ నాన్న నా గురించి ఇంత చేస్తుంటే నా గురించి నేను చెయ్యనా అని ఆ ఎఫర్ట్ని డెడికేషన్గా పెట్టండి. అంకిత భావన, మనం చేస్తున్న ప్రతి పనిలో అంకిత భావన. నేను చేస్తున్నది నాకు ఉపయోగమా కాదా, ఫిల్టర్ నెంబర్ 1. నేను చేస్తున్నది నా తల్లిదండ్రులకి మంచి పేరు తెస్తుందా రాదా, ఫిల్టర్ నెంబర్ 2. నేను చేస్తున్నది నా చదువుకున్న కాలేజీకి మంచి పేరు తెస్తుందా రాదా, ఫిల్టర్ నెంబర్ 3. నేను చేస్తున్నది సమాజానికి ఉపయోగపడుతుందా, ఫిల్టర్ నెంబర్ 4. ఈ 4 ఫిల్టర్స్ ఉపయోగించండి. అంకిత భావన అప్పుడు వస్తుంది. రే అంకిత భావన అంటే మనం చేస్తున్న ప్రతిదీ దేర్ మస్ట్ బి రిజల్ట్ రిజల్ట్ రిజల్ట్. రిజల్ట్ లేని పని చేశామా ప్రయోజనము లేదు. 4 పాయింట్ ఏంటి, 4 పాయింట్ డెడికేషన్. ఓకే. 5, ఎవర్ రెడీ టు టేక్ అప్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ as a human being in the family, in the college, in the class. చాలా క్లాసుల్లో పిల్లలు ఊరికే వచ్చిపోతూ ఉంటారు. రెస్పాన్సిబుల్గా ఎవరు బిహేవ్ చేయరు, రెడీగా ఎవరు ఉండరు. యూ మేక్ లీడర్షిప్. ఇప్పుడు కాకుంటే ఈ లీడర్షిప్ లేకపోతే ఉద్యోగం ఎందుకు వస్తుంది? అందరూ ఉద్యోగాలు చేస్తారు కదా, ఎస్ ఆర్ నో? ఉద్యోగాలు తీసుకునే స్థాయి నుంచి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి మనం వెళ్ళాలరా. అది ఇంజనీరింగ్ లో ఇంకెవరికి సాధ్యం కాదురా. 10th ఇంటర్వ్యూ డిగ్రీ చేసే వాళ్ళకి ఎంటర్ప్రినర్ అవ్వడం చాలా కష్టం. కానీ మీరు తలుచుకుంటే 100 మందికి ఉద్యోగాలు సృష్టించే సత్తా, దమ్ము, ధైర్యము ఇంజనీరింగ్ ఇండక్షన్ ఇవ్వాలి. మీ అందరికి ఇంజనీరింగ్ లో మీరు తెలుసుకోవాలి. యూ షుడ్ బిహేవ్ లైక్ వాట్ లీడర్, లెజెండ్. సో 5వది ఏంటి, ఎవర్ రెడీ టు టేక్ అప్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆల్వేస్ లుక్ అట్ ఆపర్చునిటీ. ఈ దీంట్లో నేను ఏమైనా తీసుకోవచ్చా, నేను లీడ్ చేయొచ్చా, నాయకత్వం వహించచ్చా, టీం వర్క్ చేయొచ్చా, 10 మందిని మోటివేట్ చేయొచ్చా, దీంట్లో నేర్చుకోవచ్చా, దీంట్లో నేను పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా, దీంట్లో ప్రజెంట్ చేయొచ్చా, దీంట్లో కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చా, దీంట్లో రాయొచ్చా, దీంట్లో ఏమన్నా తెలుసుకోవచ్చా, ఎన్నో రకాల విషయాలమ్మా. ప్లీజ్ బీ రెడీ ఫర్ లెర్నింగ్. ఎవర్ రెడీ టు టేక్ అప్ ద బాధ్యత, రెస్పాన్సిబిలిటీ, టాస్క్, లీడర్షిప్. ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి. అందరినీ ప్రేమతో పలుకరించు, మరలా ఈ దారిన వస్తానో రాను. 4 ఏళ్ల క్రితం వచ్చాను రా, మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చాను అంటే మళ్ళీ వస్తానో శాస్త్రం నాకు తెలియదు కదా. వచ్చినప్పుడు చక్కగా మంచి మాటలు చెప్పుకోవాలి, మంచి విలువలు తెలుసుకోవాలి, బాగా అనుబంధం పెంచుకోవాలి ఒకరితో ఒకరు. చేస్తాను అదే నా ఆలోచన, ఆదరణ, ఆత్మీయత, ఆదర్శము, ఆవేదన అంతే ఇదే రా. ఐ లవ్ యూ రాజా, ఐ లవ్ యూ. ఓకే. మొదటిది ఏమిటి, గట్టిగా బీ సిన్సియర్. 2, ట్రూత్ఫుల్. 3, యునిక్ గా ఉండాలి. 4, డెడికేటెడ్ ఎఫర్ట్ ఉండాలి. 5, ఎవర్ రెడీ టు టేక్ అప్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి. ఇక 6, నెవర్ షై. ఏమిటది? నిస్సిగ్గుగా, నిస్సిగ్గు వేరు, బిడియం లేకుండా, అంటే షై లేకుండా కరేజియస్ గా ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే. నెవర్ షై. ఇఫ్ సంబడి గివ్ యు ఆపర్చునిటీ, రైజ్ లైక్ ఎ లయన్. yes or no? మీరు ఇప్పుడు నేనేమన్నా మీకు తెలుసా? తెలీదు. అయ్యే సినిమా చూశారు అంతే తప్ప అదర్వైజ్ తెలుసా? కానీ వింటున్నారు లేదా? బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ షై, ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్, ఐఎమ్ కరేజియస్, ఐఎమ్ క్లియర్ ఇన్ మై వర్డ్స్, థాట్స్ అండ్ యాక్షన్. సో పీపుల్ ఆర్ లిసనింగ్. Have that. Never shy in your approach. Please never shy. అవకాశం వస్తే దాన్ని అందిపుచ్చుకోండి. ఈ 6 లక్షణాలు
మనం తీసుకోగలిగితే ఇంజనీరింగ్లో యాజ్ అన్ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ టుడే మీరు తెలుసుకోవాల్సిన 5 చెప్పాను. 6 చెప్పానా? 5 6దేంటి? నెవర్ షై. ఇది ఉంటే 7వది మన దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది. టార్గెట్, టైం, గోల్ కాదు, టార్గెట్, టైం, టీమ్, టాస్క్, ఎవ్రీథింగ్ మన దగ్గరకు వస్తుంది. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, మొదటి మంత్రం ఏమిటి? సిన్సియర్ లో మొదటి అక్షరము, రెండవ పదం మంత్రము ట్రూత్ఫుల్, మొదటి అక్షరము, మూడవ పదము మంత్రము యునీక్, మొదటి అక్షరము యో, నాలుగో అక్షరము పదము డెడికేషన్ డి, 5 ఎవర్ రెడీ ఈ, 6 నెవర్ షై ఎన్, 7 టార్గెట్. ఏమైంది? కలపండి అన్ని అక్షరాలు. స్టూడెంట్, యు ఆర్ ఆల్ స్టూడెంట్. ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సిన్సియారిటీ, E stands for be truthful, U stands for unique, D stands for dedication, E stands for ever ready to take up the responsibility, N stands for never shy. So you become a target oriented, time oriented, theme oriented, team oriented, task oriented in the life of 4 years of engineering, in the life ahead. అని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఇది